براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر اس نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی پہچان اور کلام کی سمجھ عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کی سچائیوں کو جان کر ان کو اپنی زندگیوں میں وہ جگہ دے سکیں جو خدا ہم سے توقع رکھتا ہے۔ عید کی مبارکباد کے ساتھ ہی جب عرض پاکستان سے ایک خبر جس میں محمد ایجنسی میں خودکش حملہ ایک مسجد میں کیا گیا اور اب تک 20 لوگ اپنی جانوں کی بازی ہار چکے ہیں، 25 سے زائد لوگ زخمی حالت میں ہیں۔ جب بھی یہ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، پھر ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں، دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر شاید بھول جاتے ہیں۔ انسان اس حال تک کس طرح سے پہنچا کہ زندگی موت میں ڈھلنے لگی ہے۔ تمام دنیا کے رہنما دعوی دانش مندی تو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ماہرین تو لکھا جاتا ہے، لیکن جب مسئلوں کو سلجھانے کی بات آتی ہے، ڈلیور کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ ماہرین اور یہ دانشور، ان کے ماہرین ہونے پر اور دانشور ہونے پر ایک سوالیہ نشان موجود تھا، موجود ہے، اور جب تک ہم اپنے ضمیر میں جھانکنے کے لیے، اپنا تجزیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کی آواز سننے کے لیے مائل اور قائل نہیں کرتے، اس وقت تک شاید مشکل ہوگا۔ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو سورہ ال عمران اور اس کی 103 آیت، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اچھے کاموں، صرف اچھے کاموں کا لکھا ہوا، پڑھ لیں آپ آل عمران 103 104، صرف اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے اور خود بھی رہے، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ پھر 104 آیت جو ہے اس پر بھی غور کر لیجیے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف اور اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کس گروہ میں ہیں آپ؟ کس کی دانش نے آپ کی دانش کو تاریک کر دیا ہے؟ کس کی رہنمائی میں موت کے سفر پر آپ چل نکلے ہیں اور پھر زندگی کی راہیں ڈھونڈنے میں ہر سہارا بے سہارا، ہر دانش بے وقوفی نظر آتی ہے؟ یعقوب کا خط نئے عہد نامہ میں وہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے، تم میں لڑائی اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟
کیا ان خواہشات سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ یعقوب کا خط 4 باب ہے اور دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ تم میں لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تمہاری خواہشیں۔ یسایہ نے اس بات کو کھولا تھا۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں تمہارے خیال، خداوند فرماتا ہے تمہارے خیال میرے خیال نہیں، تمہاری راہیں میری راہیں نہیں۔ آج ضرورت ہے جو خواہشات ہیں جو فساد پیدا کرتی ہیں وہ خدائی ہیں یا نفسانی ہیں، شیطانی ہیں، حیوانی ہیں، انسانی ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا۔ پھر لکھا ہے تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، جو حاصل کرنا چاہتے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ واضح طور پر لکھا ہے دنیا میں جو کامیابیاں، دنیا میں جو اقتدار اور دنیا میں جو تم اپنی چودراہٹ لاگو کرنا چاہتے ہو، واضح طور پر لکھا ہے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت سے خرچ کرو۔ مقصد خود ہے، اپنے ایجنڈے ہیں، اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی تنظیمیں ہیں۔ سوچئے۔ اور پھر خدا کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ آپ یعقوب کے خط میں پڑھ سکتے ہیں 4 باب 17، اور پھر اگر خود آپ مطالعہ کریں متی کی انجیل کے 5ویں باب سے 7ویں باب تک تو آپ جان جائیں گے کہ خدا کو رحم پسند ہے۔ لیکن آج جو کچھ مسجدوں میں ہو رہا ہے، مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، حال ہی میں ایک خبر آئی کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی انڈیا میں رہتے ہیں، وہ کسی نے کہا انہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہے اور 2 اشخاص کو مار دیا گیا اور 2 خواتین کو ریپ کیا گیا۔ UK میں ایک شخص نے، ایک مسلمان بھائی نے ایسٹر کی مبارکباد کا پیغام بھیجا، کسی نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خودکش حملہ جو ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کی جانیں چلی گئی۔ دیگر ممالک میں اگر بنگلہ دیش میں دیکھیں کیا ہوا پچھلے دنوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، دیگر جگہوں پر، یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان پرتشدد رویوں کی طرف ہم کیسے مائل ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں ایک کلپ کی طرف آپ کو لے کر جاؤں، کوئی راہ بھی ہے یا نہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان پاسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ عید کے موقع پر برکت کی دعا مانگے، اور اس کے ساتھ اس خودکش حملہ میں جو لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ان کے خاندانوں کے لیے، اور جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے تسلی اور شفا کی خدا کے حضور میں درخواست کریں۔ پاسٹر پرویز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ پاسٹر پرویز صاحب کیسے ہیں سر آپ؟ کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے شاید۔ پاسٹر پرویز صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں کیا؟ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ سر میری درخواست ہوگی، عید کا تہوار ہے، خدا کی برکت کی دعا کیجیے، اور خودکش حملہ میں بہت سے لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، 20 کے قریب زخمی ہیں، تو ان کے خاندان اور جو زخمی ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے، اور ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا کیجیے تاکہ امن ہو۔ یہ موت کی ہولی جو کھیلی جا رہی ہے، خدا اس میں مداخلت کر کے امن لائے۔ آئیے ہم سب مل کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور اپنی اس درخواست کو پیش کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، ہم سب مل کر آپ کے حضور آتے ہیں، اور آج خداوند وطن عزیز پاکستان کے لیے، خداوند میں دعائے خیر کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں۔ خداوند اس عید کے موقع پر اپنے سارے دوستوں، سارے
मुसलमान बहन भाइयों के लिए आज हम सलामती की दुआ, खुशहाली की दुआ, सरफराजी की दुआ मांगते हैं। और खुदावंद आज मेरी दुआ है उन दुखी और परेशान हाल खानदानों के लिए जिन्हें दरिंदा सिफ्त इंसानों ने दहशत गर्दी के वसीला से लुक्मा अजल बना दिया, लेकिन आज दुआ करते हैं उन जख्मों पर आप ही के वसीला से मलहम लगे और तसल्ली और तशफ़ी उन घरानों को मिल जाए। और आज खुदावंद मेरी दुआ ये है, अर्ज़ पाकिस्तान से हर तरह की दहशत गर्दी, हर तरह की ये दरिंदगी यीशु खुदावंद के नाम से जाती रहे। और आज हम हुकूमत के लिए भी दुआ करते हैं कि उन्हें कमाल दानाई और हिकमत मुयस्सर आए इंतजामिया को। और खुदावंद आज हम इस सारी दुनिया में जहां कहीं आए खुदावंद तेरे नाम से लोग बसते, तेरे नाम लेवा है मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत में, लेकिन हम आज सबके लिए सलामती की दुआ मांगते हैं। और ये दुआ मांगते हैं कि खुदा हर तरह की दहशत गर्दी, हर तरह की बर्बरियत, दरिंदगी इंसानों में से दूर हो जाए और वो सुलह और सलामती के पैगाम को जो खुदावंद यीशु मसीह देने के लिए आए, प्रिंस ऑफ पीस के पास आकर उस सलामती को पालें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने दुआ फरमाई और मुसलसल आज जब तक प्रोग्राम है आप साथ हैं, आपसे सवालात भी होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मजहब, किसी शायर ने लिखा था बर्रे सगीर से, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर कौन सिखाता है? कहाँ कमी रह गई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई कि मुसलसल हम तशद्दुद के रवैयों को परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये रवैये किस कोख से जन्म लेते हैं? कौन सी तालीमात हैं जो इंसान को दरिंदगी की तरफ माइल कर देती हैं और वो अपने हवास खो बैठता है और वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है? इसके लिए एक हदीस आपकी नज़र करता हूँ और फिर एक क्लिप देखेंगे। ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ज़ादे रा, ये किताब का नाम है ज़ादे रा और इसके मुसन्नफ़ है मौलाना जलील अहसन नदवी। किताब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सनद रहे। और इसके सफ़ा नंबर 142 पर शैतान के 4 काम बयान फरमाए गए हैं। तो उनमें से एक काम जो पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, जो मेरे ख़ास तौर पर मुसलमान बहन भाई हैं, वो देखिए कि जो कत्ल है वो किसका काम कहा गया है। और ये हदीस में से पढ़ रहा हूँ, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। फिर दिखा दूँ, किताब का नाम है ज़ादे रा, मौलाना जलील अहसन नदवी और ये इस्लामिक पब्लिकेशंस से छिपी है, 3 कोट स्ट्रीट, लोअर माल, लाहौर, पाकिस्तान से। तो यहाँ पर 4 इब्लीस के काम बताए गए हैं। ये आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा। ये है इब्लीस के 4 काम हैं, उनमें से एक ये है। फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिपटा रहा, उसे उभारता रहा, यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से, ख़ास तौर पर जिनके नौजवान बच्चे हैं और जो नौजवान बच्चे देख रहे हैं इस शो को और देखते रहेंगे, साफ लिखा हुआ है, शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिपटा रहा, उसे उभारता रहा, यहाँ तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। और यहाँ पर मुसलमान के साथ मैं कुरान की आयत जो है वो पेश करना चाहता हूँ। लिखा है एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। आइए दौरे हाजिर के जय्यद उलमा में से
मोहतरम गामदी साहब भी कुछ फरमा रहे हैं। आइए देखते और सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बताइए, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और अगर उन पर किसी किस्म की भी तनकीद की जाए तो वो उसका जवाब कत्ल व गारतगरी से, धमकियों से देते हैं। और फिर दूसरी जानिब हम इस वक्त देख रहे हैं नाम नहाद इस्लामिक स्टेट जो कहती है कि हम खिलाफत इस्लामिया लेकर आएंगे और उसके परचम तले पूरी दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, लेकिन उनके भी जो भयानक मजालिम हैं किसी से नहीं छुपे हुए। आपके ख्याल में क्या मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल मजहब में है या सियासत में इस वक्त? मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल इल्म में है। यानी उनके यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई है वो इल्मी रवैया है। इल्मी रवैये से मेरी मुराद ये है कि आप लोगों के अंदर सवाल पैदा करें, उनको सवाल करने दें, उनके सवाल का जवाब दें, और जवाब देने में भी ये तरीका इख्तियार न करें कि कोई चीज़ आप उन पर ठूंस रहे हैं, बल्कि इस तरीके से बात करें कि ख़ुद उनके अंदर सोचने का सही जाविया पैदा हो। ये चीज़ जब तक आप मुसलमान मुल्कों में पैदा नहीं करते, वहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर परवान नहीं चढ़ सकता। ये जो आप इस वक्त की सूरत हाल देख रही हैं, उस सूरत हाल की बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे जदीद तालीमी इदारों में और हमारे पुराने तालीमी इदारों में, या मदारिस जिनको आप कहते हैं, इस चीज़ को कभी भी रवा नहीं रखा गया कि लोग पूछें, सवाल करें, वो चैलेंज कर दें, किसी चीज़ को मानने से इनकार कर दें, ये कहें कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ये वो चीज़ है कि जो इल्म की बुनियाद बनती है, ये इल्म का पहला कदम है। हमने इसमें लोगों को तरबियत नहीं किया। नतीजतन हमारे यहाँ सियासत भी तासुबात की बुनियाद पर होती है, हमारे यहाँ मजहबी गुफ्तगू भी तासुबात की बुनियाद पर होती है। तो बुनियादी मसला ये है, अगर हम एक मरतबा अपने यहाँ अच्छा इल्मी कल्चर पैदा करने में कामयाब हो जाए, उसके असरात सियासत पर भी होंगे, उसके मजहबी फ़िक्र पर भी होंगे, उसके हमारी माशरत भी पे होंगे, और बिलाखिर हमारी तहजीब पर। किसी चीज़ की पता बहुत मुश्किल होती है जब आप एक ऐसी कौम जिसकी सदियों की तारीख है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर लोग इल्म नाआशना है, उनको आप तब्दील करना चाहते हैं तो सब्र की ज़रूरत है और हिकमत की भी। यानी अपनी बात कहिए, लोगों को उसका कायल कीजिए, दानिश्वरों को मुखातब बनाइए, उलमा को भी मुखातब बनाइए, सियासतदानों को भी, और फिर इन तीनों तबकात से ये गुजारिश कीजिए कि आपकी कौम की बर्बादी और तबाही का बायस जो चीज़ बनी है वो असल में इल्मी और तहकीकी रवैयों का नापैद हो जाना है। मेरी एक तन्हा आवाज़ थी किसी ज़माने में, आज शायद दुनिया का कोई करिया ऐसा नहीं है जिसमें उसको सुनने वाले मौजूद ना हो। ये बताइए, इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, आपने अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाया, आप अल्लामा नहीं बने, मुफ्ती नहीं बने, इमाम, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ आपने टाइटल नहीं लगाया, क्या वजह है? मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरी आरज़ू है कि मैं तालिब इल्म पैदा हुआ था, तालिब इल्म की हैसियत से ज़िंदगी बसर करूँ और इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मेरा अपना एहसास ये है कि मैं जो मिशन लेके उठा हूँ वो ये तकाजा करता है कि मैं अपनी कौम को भी ये दावत दूँ कि वो भी सच्चे तालिब इल्म बने, और तालिब इल्म के लिए किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं होती। आप पे जो लिबरल होने का ठप्पा लगता है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, क्रिटिसिज्म समझते हैं, या कुछ नहीं समझते? मैं ऐसी चीज़ों की कभी परवाह नहीं करता। देखिए, बात यह है कि मेरे सामने एक ही मंजिल है और वो ये है कि मुझे सच्चाई को जानना है। मैं सच्चाई को जानने के सफ़र का मुसाफिर हूँ। इस वजह से कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे बहरहाल अपनी बात कहनी है, और मैं अपनी बात हमेशा दलील के साथ कहने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बात हमेशा दलील के साथ कहने की कोशिश करता हूँ। इन मसाइल का हल इल्मी रवैयों में है, तहकीक में है, तआसुब के बगैर। गामदी साहब ने बहुत ही इल्मी गुफ्तगू फरमाई। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर असगर अली साहब हैं, उनको मुतारफ करवाना चाहता हूं, और फिर पुरतशद्दद रवैये कैसे परवान चढ़ते हैं उनसे कुछ सवालात करूंगा, मिलकर सीखते हैं। प्रोफेसर साहब खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार मदऊ करने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये बुलावा और ये वक्त खुदावंद की तरफ से होता है। किस वक्त किस जगह उसने किस को इस्तेमाल करना है, तो हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। पहला सवाल आपसे अर्ज करूंगा। गामदी साहब ने फरमाया कि जो मसला है वो ये है कि लोग सीखने के लिए तासुब के बगैर तैयार नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है, मदरसे हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो सीख रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बात लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं जो तासुब के बगैर सीखी जाए?
क्या कहेंगे? सीखी जाए, क्या जी, कहेंगे? गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जब आप किसी भी मसले के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये जो मतलब खुदाई रवैया है या तासुब की जो बातें हैं, जब भी हम ऐसी किसी मसले पे बात करते हैं तो जो लोग आपके बातों से राजी नहीं हैं, है ना, उनको आप सुनिए, उनके दलाइल को देखिए, और जो वो इल्मी तहकीक लेकर के आते हैं और कहते हैं कि इसके बुनियाद पर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं ऐसा है। फॉर एग्जांपल बच्चों का कत्ल कर दिया गया है, आपने एक हदीस पढ़ा और आपको मालूम है कि उसी हदीस के ऊपर सूरह जिन जब आप पढ़ेंगे, जो कुरान का 72वां सूरा है, 72 का 1 से लेके खासतौर से 9 आयत में इसकी तफसीर है कि जिन्नों में कुछ खबीस होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन किसी इंसान को मालूम नहीं है कि उसमें खबीस कौन है और अच्छा कौन है, और उसे मालूम एक तरीके से आप कर सकते हैं हजरत मसीह के लफ्जों में। हजरत मसीह कहते हैं मत्ती के इंजील उसका 5 का 14 से लेके 7 का 14 से लेके 21 में कि क्या हम उटुकटारों से अंगूर तोड़ सकते हैं क्या हम इस जंगली कांटों से अच्छे फल तोड़ सकते हैं? क्या नहीं। एक दरख्त अपने कामों के जरिए पहचाना जाता है। तो अंबिया कराम थे जो खुदा के पाक रूह से भरे थे और उनका जो अमल था वो मोहब्बत का था, एक दूसरे के साथ इखलाक रखने की थी, एक दूसरे की मदद करने की थी। लेकिन ये लोग जो खुदा के नाम से एक दूसरे की कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं, जैसे आपने कहा कि कम से कम 20 बच्चों का कत्ल हो गया है, अगर ये कहें कि ये भी उसी खुदा के हिदायत से हैं, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या वो अंबिया कराम जो खुदा के हिदायत पर चलते थे, जो बच्चों की परवाह करते थे, जो बच्चों को तोहफा मानते थे, जो लोगों के आवाम के भलाई के लिए काम करते थे, क्या आप उसी अंबिया कराम के रास्ते पर हैं क्या? अगर नहीं तो आपको अपने इल्म के बारे में तहकीक करनी चाहिए। और उन अंबिया कराम में एक है हजरत याकूब। वो कहते हैं, याकूब का खत 3 का 13 से लेकर 17 में, तो कहते हैं कि 2 किस्म का इल्म है। शैतान भी एक खुदा को मानता है और वो इल्हाम देता है, लेकिन उसके इल्हाम में कत्ल गारत है, तासुब है, जंग है, फसादात है, हर किस्म की बुराई है, तो वो भी एक इल्म है। लेकिन वो कहते हैं कि जो इल्म खुदा के तरफ से आता है, जो आसमान के तरफ से आता है, वो सबसे पहले मोहब्बत से भरा हुआ होता है, वो हलीम होता है, वो एक दूसरे की देखभाल करता है, और उसमें आपको खुदा के उस मतलब जातो सिफात का अक्स देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप कहते हैं कि आप उस खुदा के तालीम को मान रहे हैं और उसके नाम से आप कत्ल कर रहे हैं, मासूम बच्चों को आप अगवा कर रहे हैं, तो हजरत याकूब जो एक अंबिया कराम में से थे, आपके सामने एक सवाल खड़ा करते हैं। और वो सवाल क्या है कि क्या ये इल्म जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं ये कहां से आता है? हजरत मसीह कहते हैं कि बुरे फल में मतलब बुरे दरख्त में अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे और अच्छे दरख्त में बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जब आप किसी मसाइल के ऊपर बात करते हैं तो आप अपनी बात को रखिए, उसी के ऊपर दूसरी जो किताबों में दर्ज है उसकी आप मुताला करें, उसकी आप तहकीक करें, और तब आप कहें कि यस, ये दोनों बातों पे तहकीक करने से मैं ये समझता हूं कि खुदा का सच्चा कलाम ये हो सकता है, खुदा का सच्चा रहनुमाई ये हो सकता है। आप तासुब में ना आए, उनको बंद ना कर दें, उनको कत्ल ना करें, उनको धमकी ना दें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप उस खुदा के कलाम से महरूम रह जाएंगे, आप खुदा की सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। तो गांधी साहब मेरे हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जहन को खोलें, दूसरी की बातों को समझें, तमाम इल्मों का मुताला करें जिस मौजू के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और तब आप अपनी बात को दूसरे के सामने रखें। लेकिन ये करेगा कौन? आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये करेगा कौन? अब देखिए, ये एक जैसे आपने ये पहल किया है और आज हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो देखिए इस जमाने में इस हक के खातिर बहुत सारे अंबिया कराम थे जिन्होंने अपने जान को फिदिये में दे दिया है, जैसे हजरत मसीह हैं। और हमें भी चाहिए कि हक के खातिर, उस सच्चे खुदा के दीन को फैलाने के खातिर हमें आगे आना चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि हजरत मूसा से लेके हजरत मसीह तक कई सारे अंबिया कराम रहे हैं, है ना। और वो तमाम अंबिया कराम जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम जिस रास्ते पे हैं उन अंबिया करामों से मैच करता है कि नहीं।
ان کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر ہم نہیں چل رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے، اور ہم کہیں گے کہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، جو گاندھی صاحب سمان جو لوگ ہیں جو ایسے خیالات رکھتے ہیں، گفتگو کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ کوئی بھی بچہ جو معصوم ہے۔ بہت شکریہ۔ غلط کو غلط کہیں گے، درست کو درست کہنا پڑے گا۔ فرمان العیسیٰ المسیح خداوند یسوع المسیح ہے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے، جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ ہے۔ پروفیسر صاحب، تمام جو لوگ ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہیں اور مسیحی ہیں اور یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ انسان ہی ہیں جو انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، پرتشدد جو رویے ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تمام خطوں کے لوگ ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو رویے ہیں، زبان سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کوئی بھی جو مذہب ہے وہ تشدد کی طرف مائل نہیں کرتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ پرتشدد رویے جو ہیں، یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں کی زندگی کا یہ حصہ کیسے بنتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ محرکات ہیں جو سبب ہیں ان رویوں کو جنم دینے کا اور پروان چڑھانے کا۔ جی، اور دانیل صاحب، ایک بہت اچھا سوال ہے جس کے اوپر سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور آج یہ دنیا کا ایک طریقے سے موضوع بن چکا ہے نا۔ دنیا میں اتنے سارے تشدد ہو رہے ہیں کہ ہر انسان کے لیے سوچنا ہے، اور میں کہوں گا کہ یس، اگر اس کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں، جو لوگ ایسے راہ اپنا رہے ہیں، تو آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں، یہاں تک کہ بائبل مقدس میں بھی آپ کو ملے گا کچھ ایسے حوالہ جہاں پر خدا نے حکم دیا ہے کہ جائیے اور یہ جو کچھ قومیں ہیں آپ ان کی قتل کیجئے، لیکن آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ قومیں جو گناہ کرتی تھیں، لیویٹیکس کے کتاب پڑھیں گے احبار اس کا 18 اور 19 باب میں، تو ان کے گناہوں کا قسم لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہ اگر آپ پڑھیں گے خروج کا کتاب تو اس کا 17 کا 8 سے لے کے 14 میں، کہ جب اسرائیل کنعان سے آ رہے تھے اور وہ مصر سے آ رہے تھے، کنعان کے لیے سفر میں تھے، تو آ کے عمالیق نے ان پہ حملہ کیا، لیکن خداوند حضرت مسیح کے ذریعے اس پہ فل اسٹاپ لگاتا ہے۔ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ دیکھو، تم سن چکے تھے کہ دشمنوں سے دشمنی اور اپنوں سے محبت کرو، لیکن میں کہتا ہوں، جو متی کے انجیل اس کا باب 5 آیت نمبر 43 سے 48 میں درج ہے کہ تم دشمنوں سے محبت کرو اور جو تم پہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو۔ تو حضرت مسیح اس کے اوپر فل اسٹاپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب آئیے کچھ صاحبان ہیں جو دوسرے مذاہب کو مانتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے فرمایا کہ مسیح اس قتل و غارت پر فل سٹاپ لگاتے ہیں، آپ نے جسٹیفائی کیا کہ وہ موت گناہ کے سبب سے ہے، اور اگر لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو غور کیجئے، اس بات کو میں تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی سزا موت ہے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جو اسلامی شریعت ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں توریت سے لی گئی ہیں، جیسا کہ زانی کو کوڑے لگانا اور پھر دیگر اسی طرح سے بہت سی مثالیں ہیں، اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سیکھیں، جانیں، دیکھیں کہ کون سی بات کہاں پر ہے اور کس طرح سے اس بات کو سمجھا جائے۔ تو گناہ کی سزا جو ہے وہ اگر آپ شریعت میں دیکھیں تو وہ موت ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو غور کیجئے کہ وہاں خدا گناہ کی سزا کے طور پر یہ سزا قوموں پر لاتا ہے۔ اور ایک اور مثال اسلام میں بھی ہے، سدوم اور عمورہ کی مثال ہے کہ وہاں پر گناہ بہت بڑھ گیا اور خدا نے آسمان سے آگ نازل کی اور آگ میں وہ لوگ زندہ نہیں بچے، مر گئے۔ تو یہ خدا کی عدالت جب آتی ہے تو اس پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ تو بائبل میں قتل و غارت کا حکم ہے، تو بھائی سدوم اور عمورہ کی مثال بھی یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ جو شرعی
सजाएं तौरेत में हमें मिलती हैं, उनको भी मद्देनजर रखिए तो आप इस बात को समझ जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, मैंने इसलिए इस बात को खोल दिया ताकि लोग समझ जाएं। अब सवाल आपसे ये है कि लिखा है कि जो बाइबल का खुदा है वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है, तो ये तब्दीली फिर क्यों आ गई, इसको जरा खोलिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर इस पर एक और बहस शुरू हो सकती है। खुदा एक है तो यहाँ पर खुदा के अहकाम पहले और थे फिर बदल गए, इसको जरा वाजे कीजिए कि ये क्या बात है। जी, और इसलिए देखिए कि एक खुदा पाक है और खुदा इंसाफ परस्त है, और इसलिए अगर कोई गुनाह करे तो अपने पाकीज़गी के वजह से वो मुंसिफ होने के नाते, एक सच्चे जज होने के नाते वो सजा देगा। लेकिन आपको मालूम है कि खुदा फजलो करम का खुदा है, ठीक है। खुदा रहमान और रहीम है, और क्योंकि वो रहमान और रहीम है तो वो इंसान को बचाना चाहता है। और आपको मालूम है कि पैदाइश की किताब जब 9 बाब पढ़ेंगे, जब खुदा ने सैलाब से हजरत नूह के जमाने में तमाम बशर को खत्म किया, तब अपने दिल में पछताया और कहा कि अब मैं इंसान को दोबारा नहीं मारूंगा, और वहां से वो इंसान पे रहम करने के लिए पैरवी करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम को उसने चुना, जिन्हें उसने अपना दोस्त बनाया। और आप देखते हैं कि हजरत मूसा के जरिए जो शरीयत दिया तो उसमें फजलो करम और सच्चाई दोनों थी। और तब हजरत यर्मिया उसका 29 का 29 से 31 में खुदा कहता है कि अब मैं नया अहद बांधने वाला हूं। वो नया अहद जो होगा वो खुदा के शरीयत के आधार पे नहीं होगा, वो उसके फजलो करम के आधार पे होगा। यानी अपने फजलो करम में वो इंसान को गुनाहों से माफी देगा। और आपको मालूम है कि हिब्रू का किताब उसका 8 से लेकर 10 बाब में ऑथर इसको कोट करते हैं और कहते हैं कि हजरत मसीह में वो फजल और सच्चाई आता है, जैसे यूहन्ना का इंजील 1 का 16 से लेकर 18 में है कि शरीयत तो हजरत मूसा के जरिए आया, और उस शरीयत के दौर में जब लोग गुनाह करते थे तो खुदा सजा देता था। लेकिन फजल और सच्चाई, ये दोनों बातें हैं, हजरत मसीह में आता है। और एक मिसाल हम आपको बता दें, यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब पढ़िए 1 से लेकर 11 आयत में, तो लोग एक गुनहगार औरत को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक हमें इसे सजा देना है, आपका क्या फैसला है। और हजरत मसीह कहते हैं कि यस, जो गुनाह करे उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि तुम में जो बेगुनहगार है पहला पत्थर वही मारे। और तब लिखा है कि कोई भी उस पे पत्थर नहीं मार सका। और तब आयत 8 के 46 में वो कहते हैं कि तुम जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, यहीं से आप बात को जारी रखिएगा, कॉल लेते हैं जी। बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सर वली खान बोलते हैं कराची से। जी जी, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं, आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। वो हमारा सवाल ये है कि ये जो तसलीस का जो बोलते हैं बहुत सारे लोग इधर हमारे को, तो इसका क्या मतलब, तीन खुदा कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब नेक अमल लोग नहीं करता है जो भी करता है उसका वास्ते नमाज है, रोज़ा, ये सारा करता है, तो क्या नेक अमल के आवाज़ में उसका क्या निजात नहीं मिल सकते है? जी, आपके दोनों सवाल लिख लिए हैं, इस पर 3 शो हमने रखे हैं जो आने वाले हफ्ते में आप देखिएगा, टीवी देखते रहिए। 2 शो तसलीस के लिए हैं, और फिर जो अभी आपने नेक अमाल की बात की है, इस पर मैं प्रोफेसर साहब से बात करता हूं। कोई और बात करना चाहेंगे मोहतरम आप? अच्छा, एक और सवाल है, अभी कुर्बानी बहुत हमारा पूरा कराची में बल्कि पूरा दुनिया में होता है, तो कुछ लोग बताते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया, कुछ बताता है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का दिया, तो आप इसको कैसे हमारे को परेशानी को दूर करें? जी बिल्कुल, इस पर एक शो करेंगे हम पूरा, के जो कुर्बानी है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम या इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसको हम किताबे मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे। कोई और बात आप करना चाहें मोहतरम? अच्छा, ये जो निजात बहुत ज़रूरी है, सब जगह कहता है, तो आप के यहाँ निजात के बारे में कोई ख़ास ऐसा चीज़ कि इस्लाम तो कहने आए कि भाई अमल करो, अनेक अमल करो, लेकिन जहाँ नेक अमल नहीं होता, ईमान ज़रूरी है पहले फिर अमल, तो अगर ये अमल ने बहुत सारा किया लेकिन ईमान नहीं, तो उसका निजात कैसे हो सकता है? या हमारे ज़हन को सवाल बहुत परेशान किया था।
जी बिल्कुल, ये आप ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। चूँकि अगर आप सूरह हूद को पढ़ेंगे और सूरह अल सजदा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, आयात पर भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि मैं सब जिन्नों और इंसानों से दोज़ख को भर दूंगा। तो उन आयात की रोशनी में ये बहुत अहम सवाल है जो आपने मोहतरम पूछा है। आपका नाम जनाब अगर बताना पसंद करें? जी, ज़रवली खान। ज़रवली खान। ज़रवली खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल आपके लिख लिए हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले दिनों में इन सवालात के जवाबात हम आपको देंगे, तो टीवी देखते रहिए और दीगर दोस्तों को भी ज़रूर हमारे शो के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। ये जी हमेशा खुश आमदीद कहते हैं। ये ज़रवली खान साहब थे पाकिस्तान से, उन्होंने ये सवालात पूछे हैं। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, तो फिर उन्होंने जो सवाल पूछा है इस पर बात करूंगा। जो एक सवाल है वो आज पूछेंगे, बाकी जो हमारा प्लान है आने वाले दिनों में हमने शो करने हैं। तो आप अपनी बात को पहले ख़त्म कीजिए। जी, हम एक एक मिनट में तीनों सवालों का जवाब दे सकते हैं। जब वक्त मिले तो आप मुझे बताइए, हम अपने बात को जारी रखते हैं। और तब हजरत मसीह फरमाते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 8 के 46 आयत में कि तुम में कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। तो देखिए, नंबर 1, हजरत मसीह शरीयत को पूरा करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि अगर कोई गुनहगार है तो सजा के लायक है। लेकिन नंबर 2, वो फजल को लेकर के आते हैं। फजल क्या है? कि उस औरत को उस गुनाह से माफी बख्शना है। तो वो कह रहे हैं कि तुम में अगर किसी ने गुनाह नहीं किया है तो वही पत्थर मारे। तो वो शरीयत को खारिज नहीं करते हैं, जैसे उन्होंने कहा है मत्ती 5 का 17 और 18 में कि मैं शरीयत को मिटाने नहीं, मैं पूरा करने के लिए आया हूं। और तब लिखा है कि कोई उन पे पत्थर नहीं फेंक सका। और तब हजरत मसीह कहते हैं कि जा और तू अब से कोई गुनाह मत करना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि हजरत मसीह जब आते हैं तो खुदा के उस फजलो करम के दौर को पूरा करते हैं। अब हम और आप आज फजलो करम के दौर में हैं, जहां पर खुदा हमें निजात देने के लिए ज्यादा गौर करता है। और हमारे साहिबान ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि निजात का मतलब क्या है। मैं शॉर्टली बता दूं, मसीहत में, इंजील में निजात का मतलब 5 बातें हैं। नंबर 1, निजात का मतलब है गुनाहों पर। कुछ टेक्निकल खराबी है नाजरीन, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब फजल की, खुदा के रहम की, तर्स की। तो फजल के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ तरह से फजल को समझा जाता है। जब हम मसीहत में लफ्ज़ फजल इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ये है कि खुदा की तरफ से वो हमायत मिल जाना जिसका वो शख्स कोई भी हो हकदार नहीं है। गुनाह की वजह से मौत सादर है, मौत लाजिम है, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ये खुदा के कलाम का वाज़े फैसला है। लेकिन फजल, इसकी समझ अगर आपको नहीं आती तो बहुत वाज़े, अभी ईद उल अज़हा मनाई गई है, लोगों ने कुर्बानी की है। तो अब जो शरीयत दी गई थी उसमें एक गुनाह की कुर्बानी थी और उसके लिए यह था कि इंसान गुनाह करता है, लेकिन गुनाहगार की जगह पर जो जानवर है उसका खून बहाया जाता और जब जानवर की कुर्बानी दी जाती तो उस कुर्बानी को कबूल करने वाला मुआफी जो है वो उस इंसान को मिल जाती थी। तो खुदा है जो फजल इंसान को जिंदगी देना चाहता है और मसीह के जब फजल की बात करते हैं तो यही है कि मसीह में इंसानों को रास्तबाजी हमेशा की जिंदगी मिलती है। तो फजल खुदा की तरफ से वो फेवर है, वो हमायत है, वो तोहफा है जिसके हम हकदार नहीं गुनाहगार होते हुए, लेकिन खुदा अपने फजल से हमें उस गुनाह में मौत नहीं बल्कि जिंदगी मसीह खुदावंद के वसीला से देता है। प्रोफेसर साहब, राब्ता बहाल हो गया है, जारी रखिए बात को। जी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी बात को ये साहिबान जो मजहब के नाम से एक दूसरे की कत्ल कर रहे हैं, ये साहिबान जो मजहब के नाम से एक दूसरे को किडनैप करते हैं, इन्हें चाहिए कि ये लोग उन अंबिया कराम के किताबों को पढ़ें,
اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ تمام انبیاء کرام نے ایک بات کے اوپر، جو موضوع کے اوپر بار بار اس نے بات کہا، وہ یہ کہ ایک آنے والا مسیحا ہے اور وہ مسیحا خدا کے فضل و کرم کو لے کر کے آئیں گے، اور جو حضرت مسیح کے دور سے شروع ہوتا ہے اور آج بھی ہے. اینڈ حضرت مسیح دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں، ان کو سزا دینے کے لیے نہیں. اور اگر یہ صاحبان جو خدا کے لیے اپنے آپ کو اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، انہیں چاہیے کہ انبیاء کرام کے کتابوں کو پڑھیں. اور خدا آج انسان کو سزا دینے، جہنم میں ڈالنے کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ انسان کو بچانا چاہتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بقرعید کا تھوڑا سا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو خروج کا کتاب 12 باب میں اس بقرعید کا پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے. خدا کہتا ہے کہ ایک بکری کو قربان کرو، اس کے ہڈی کو مت توڑنا، اور ہر ایک سال تم اس کو یاد رکھنا. اور حضرت مسیح اسی کے مطابق قربان ہوتے ہیں. یوحنا 1:29 میں حضرت یوحنا فرماتے ہیں حضرت مسیح کے حق میں کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا سے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. اب حضرت مسیح ہمارے لیے صلیب پر قربان ہو گئے. ان کے نام میں ہمارے گناہوں سے معافی ہے. مسیح کے نام میں ہمیں گناہوں پہ فتح ملتا ہے. مسیح کے نام میں شیطان پر ہمیں فتح ملتا ہے. اور یہ صاحبان کو چاہیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں مطالعہ کریں، بہت شکریہ، لوگوں کو بچانے کے لیے کام کریں، نہ کہ ان کی قتل کریں. بہت شکریہ. اگر آپ جو اردو کی ڈکشنری ہے فروز اللغات مولوی فیروز، اس میں جب عیسیٰ مسیح کے نام کا مطلب بیان کرتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، جو پاکستان اور انڈیا میں لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں اس نام کا مطلب ہے گناہوں سے بچانے والا. آئیے کچھ اور باتیں جو ابھی ہم کریں گے، ہمارے پاس کچھ وقت ہے، دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ایک کلپ دیکھتے ہیں تاکہ جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جائیں اور جو الجھاؤ ہیں وہ دور ہو جائیں اور شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں، آئیے ایک کلپ اور دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے جی، اور یہی آیت 69 مائدہ میں ہے جی جی، جس کا اگر ترجمہ کہیں تو وہ یا آیت بھی پڑھ دیتا ہوں میں. جی جی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ٹھیک، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صحیح. یہ ایک ہی وقت میں کہا گیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ شناس، جی، اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. جی. تو یہ کیا ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ستارہ شناس جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی، ہر نبی کے دور کی پر ایک ختم ہو گیا اس کا دین، تو اب ایک ہی وقت میں مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی جی، ایک ہی کیفیت میں ان کے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا. ہم ایسا کرتے ہیں نا، اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے جان لیتے ہیں. جی. اور ایک یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اصل میں بڑی غیر معمولی آیت ہے. 2 جگہ آئی ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے، اور دونوں جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی. اس کا ایک معیار ہے، یعنی خواہ مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے ایک ہی معیار ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ معیار کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا سچا اقرار اور اچھا عمل کرنا. یہ مثبت معیار ہے جو بیان کر دیا گیا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، یہودیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، عیسائیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے. اور وہ جو انہوں نے ستارہ شناس ترجمہ کیا تو وہ ستارہ شناس نہیں بلکہ صابی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور صابیوں کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کی عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ گروہ ہے کہ جن کے ہاں ستاروں کی پرستش شروع ہو گئی تھی. تو یہ مختلف آراء ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح ترجمہ اس کا کر دیا ہو. یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں سے ایک امت تھی جو کسی وجہ سے کسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی. تو بہت سی اس کے بارے میں آراء ہیں. آج کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر سے کہ عربوں کو بہت اس سے واقفیت تھی. اب کچھ محققین کہتے ہیں کہ بالکل اسی عقیدے کے لوگ جو ہیں
وہ عالم عرب میں بھی بعض دیہاتوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ بھی ایک گروہ ہے، جس طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ ہیں. ان سب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ معیار یہ ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. غامدی صاحب بات کر رہے تھے 4 گروہ ہیں: یہودی، مسیحی، صابی اور مسلمان. اور یہ آیات نہ تو متشابہ ہیں، نہ منسوخ ہیں، آج بھی موجود ہیں. اور ہمارے فیس بک پر بھی بہت سے لوگوں نے اس پر بات کی ہے. اب ان 4 گروہوں کے لوگ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پرتشدد رویوں کے اثر کے نیچے بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرمندہ ہو رہی ہے. جب حضور المسیح کی ذات اقدس کی بات کی جاتی ہے تو یسایہ نبی جب ان کے ذات اقدس کی بات کرتا ہے تو وہ انہیں صلح کا شہزادہ بھی لکھتا ہے. اور پھر جب ہم اناجیل میں ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں محبت، صلح، دوسروں کو سنبھالنا اور یہاں تک کہ دوسروں کے لیے جان دے دینا، ان کی جان بچانے کے لیے، یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور جیسا غامدی صاحب نے کہا، یہ 4 گروہ جو ہیں یہ موجود ہیں آج دنیا میں. جو تصویر ہمارے سامنے ہے، کیا ان سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اور جب ہم مسیح کے پیروکاروں کی بات کرتے ہیں تو سورہ ال عمران اور اس کی 55 آیت میں بہت واضح لکھا ہے کہ اے عیسیٰ، جو تیری پیروی کریں گے میں ان کو قیامت تک غالب رکھوں گا. ان کی زندگیوں میں سے وہی محبت کے چشمے جاری ہوں گے اور امن اور محبت کی خوشبو پھیل جائے گی. اور یہ ان کے پیروکاروں کی زندگی میں واضح ایک نشان ہے. ایک اور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پھر میں اپنے مہمان سے اسی تعلق سے سوال پوچھوں گا. جی، براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے. صحیح عبد الکریم بول رہا ہے صحیح کراچی سے. صحیح آپ کی خدمت میں سلام. جی، آپ کو بھی سلام، آپ کی بھی سلامتی ہو. عبد الکریم صاحب، آپ آن ایئر ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، بات کیجئے. صحیح، وہ ہمارا ایک مسئلہ ہے تصوف کا. ادھر جی ہم لوگ تھوڑا ادھر جیسے انٹیریئر میں ہوتا ہے تو وہ ادھر کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو یہ فلسفہ ہے یہ نو افلاطیات کے ذریعے افلاطون کے زمانے سے اس کو ادھر میں آیا ہے اسلام میں. اور وہ بتاتے ہیں کہ قدیم یونانی فلسفی افلاطون جو 347 قبل مسیح، اس کا یہ افکار و خیالات جو ہے نا وہ شرح و تفسیر سے 30 صدی میں مستقل اسلام میں داخل ہوا. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ادھر جتنے بھی ہے وہ کہتے ہیں جی جیسے ہندو مذہب میں ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ بھگوان کو دیکھتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ ہر جگہ ہر چیز میں خدا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ انسان میں خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر انسان برا ہے، اس میں خدا تو نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے ہر جگہ دیکھو ادھر خدا ہے. جی، بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی. ابھی اس پر بات کرتے ہیں. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اور وہ ہمارا جو شاعر مشرق ہے علامہ اقبال جی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ایک شعر ایک نے پڑھ کر سنایا تھا کہ کیا وہ اشارہ، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں ہماری جبین نیاز میں. تو اس وہ کہتا ہے کہ یہ فلسفہ تصوف کا بہت زیادہ ہے. جی، بہت شکریہ آپ کی بات. عبد الکریم صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے ہم تک، اس پر بات کرتے ہیں. کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں گے کیا؟ جی، اسی سے ہے ایک تیسرا سوال ہے کہ کوئی بھی نبی، ولی یا امام یا شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر صاحب کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع سمجھنے والا کیا مشرک نہیں ہو سکتا ہے؟
दुरुस्त बात की आपने। मुशरिक हो सकता है जो खुदा का दर्जा इनको दे दे, वलियों को, पैगंबरों को, दीगर जो भी हस्तियां मुकद्दस समझी जाती हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब, हमारे पास वक्त कम है, आपने कॉल किया, शुक्रिया, कॉल करते रहिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा आपको जज़ाए खैर देवे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब, आपने हमें कॉल किया, कॉल करते रहिएगा। मैं चाहूँगा कि मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब, आपको मैं 5 मिनट दूंगा। तसव्वुफ की बात की है, सवाल आपने सुन लिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। आप 5 मिनट पे इस पर बात कीजिए, चूंकि दूसरे मेहमान हैं उनसे भी फिर बात करेंगे, इस पर तफसीलन एक शो करेंगे फिर बाद में। मुख्तसर बता दीजिए इनको। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि ये जो तसव्वुफ का जो ख्यालात है ये ग्रीक फिलॉसफी से आया है। और मैं आपको बता दूं कि गजाली साहब के दौर में गजाली साहब ने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट रखा था कि जो भी ग्रीक फिलॉसफी है, खासतौर से एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी, प्लेटो फिलॉसफी, उसको इन्होंने तर्जुमा किया। और उस वक्त क्योंकि क्रिश्चियन लोग ऐसे थे जो अरबिक भी जानते थे और ये ग्रीक भी जानते थे। ग्रीक इसलिए जानते थे क्योंकि न्यायनामा ग्रीक में लिखा गया है और इनको चर्चों से बहुत बड़ा अच्छा ताल्लुकात था। और अरबिक इसलिए क्योंकि अरब के मुल्क में रहते थे। तो बहुत सारी क्रिश्चियनों ने इसको तर्जुमा किया, जिसका कॉपी आज क्रिश्चियन हिस्ट्री में आपको मिलती है। और ये तसव्वुफ का जो ख्यालात है जो इन्होंने कहा, इसको लोगों ने इस्लाम में कैसे इसको दर्ज किया कि जब आप पढ़ेंगे कुरान 50 का 16 में, तो लिखा है कि खुदा तो तुम्हारे सहर रग से भी ज्यादा करीब में है। तो हिंदुस्तान में या कुछ ऐसे मुल्कों में कहते हैं कि भगवान जो है वो कण कण में है, लेकिन इनका सवाल ये था कि जब इंसान नापाक है तो खुदा उसके अंदर कैसे रह सकता है। इसका 2 जवाब है। नंबर 1, खुदा देखिए हर जगह हाजिर नाजिर है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो वो खुद कहता है यर्मिया रसूल के किताब में कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां इंसान छुप जाए और मैं ना रहूं। एंड हजरत दाऊद फरमाते हैं ज़बूर का किताब 139 में कि ए खुदा, मैं तेरे रूह से भाग करके कहां जाऊं। अगर मैं समुद्र में जाऊं तो तू वहां पर है, अगर मैं आसमान पे चढ़ूं तो तू वहां पर है। यानी कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर खुदा मौजूद नहीं। लेकिन ये बात जो इन्होंने एक बात कहा है वो ये कि इंसान जो गुनहगार है, जिसके दिल गुनाहों में भरा है, उसमें खुदा कैसे रहेगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि जो तसव्वुफ का जो ख्यालात है, सूफियों का ख्यालात, आपको मालूम है कि उनका जो ईमान है उसका 3 लेवल होता है। एक कहते हैं मार्फतुल यकीन, यानी ग्रास रूट लेवल का फेथ। दूसरा कहते हैं कि ऐनुल यकीन, मतलब आंखों से देख करके यकीन करना। और तीसरा है हक्कुल यकीन। तो मार्फतुल यकीन से ऐनुल यकीन पर जाने के लिए 2 कवायद है। और मैं चाहूंगा कि यहां पर जो अब्दुल करीम साहब थे वो सुने कि इसमें तसव्वुफ में क्या कहा गया है। एक, आप अपने दिल को इतना पाक और साफ कीजिए कि खुदा आके उस दिल में रह सके। और हजरत मसीह ने कहा था मती उसके 5 बाब में, मुबारक है वो जो पाक दिल के हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। नंबर 2, सूफी लोग कहते हैं कि ना केवल दिल को पाक कीजिए, आप हालिम बनिए। और इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने फिर से एक शेर कहा था कि मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये जो ख्यालात ग्रीक फिलॉसफी में था या तसव्वुफ में, वो ये कि एक, आप अपने आप को हलीम कीजिए। नंबर 2, आप अपने दिलों को पाक कीजिए और तब आप खुदा को देखेंगे, खुदा आपके दिलों में आ सकता है। तो अब्दुल करीम साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या गुनहगार के दिल में खुदा रहेगा? नहीं। लेकिन क्या खुदा इंसान के दिल में रह सकता है? यस। कैसे? आप अपने को हलीम बनाइए और आप अपने को पाक कीजिए। और हजरत मसीह ने कहा था कि मुबारक है वो जो पाक दिल के हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। लेकिन आपको मालूम है जकई एक गुनहगार थे जो लूका के इंजील 19 का 1 से लेकर 10 में लिखा है, और मसीह को देखना चाहते थे। और मसीह ने उनके दिल को देखा और जिस रास्ते से मसीह जा रहे थे वो उस रास्ते के दरख्त पर चढ़ गए। और जब हजरत मसीह वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि जकई उतारा, आज मेरे लिए जरूरी है कि मैं तेरे घर में जाके तेरे साथ रहूं। तो देखिए, हजरत जकई गुनहगार थे, टैक्स वसूल करते थे, लेकिन दिल में एक ख्वाहिशात था, क्या? कि मैं मसीह को देखना चाहता हूं।
اور مسیح جو علم الغیب رکھتے ہیں، جب انہوں نے اس خواہشات کو دیکھا تو کہا کہ میں تیرے گھر جاؤں گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ تو ایک قدم آگے آ تو خدا 2 قدم آگے آئے گا۔ تو یہ آپ گنہگار ہیں، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کیجئے، اس خواہشات کو بڑھائیے کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے، اور وہ خدا آج آپ کے گھر آنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ وہ صحبت رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مسیح کا یہ وعدہ ہے، جو مجھ سے محبت کرے میرے حکموں کو مانے اور میں اس پر ظاہر ہوں گا۔ اور ہم نے حضرت مسیح کو 6 بار دیکھا ہے جناب، 1-2 بار نہیں، 6 بار دیکھا ہے، اور وہ حضرت مسیح سب کو دکھائی دینا چاہتے ہیں، وہ خدا سب کے پاس آنا چاہتا ہے اگر آپ توبہ کریں تو۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ مسیح، آپ تمام اہل اسلام ان کو نبی مانتے ہیں، مسیحی ہم ان کو خداوند مانتے ہیں، آپ ان کو پکاریے، ان کا وعدہ ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو آپ کے لیے ایک بات یہاں پر اور عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی صوفیہ کے سلسلے ہیں ان میں سے تلاش ہی رہی ہے تمام درجوں میں، جو پہچان ہے، جو باتیں کھل جاتی ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیح میں تمام جو بھید تھے وہ کھل جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو پکاریے، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان سے میں نے سوال پوچھنا تھا، تو میں جلدی سے 3 منٹ ہیں سر، مسیح کو کیسے کوئی بلائے تاکہ اس پر باتیں کھل جائیں، یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے، اور پھر آپ سے دعا کی درخواست بھی میں کروں گا۔ کیسے کوئی مسیح کو بلائے کہ اس پر باتیں کھل جائیں؟ پرویز صاحب۔ جی، یہ بڑا سادہ اور بڑا آسان طریقہ خدا ذوالجلال نے پاک کلام میں بتایا ہے۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور اگر کوئی خداوند یسوع المسیح کو سننا چاہے تو اس کے زندگی بخش کلام کی طرف رجوع لائے، پاک کلام کو پڑھے، اور وہاں پر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کی آواز اس کلام کے وسیلہ سے، اور آج اس زندگی بخش کلام کو میڈیا نیٹ ورک کے وسیلہ سے بھی آج خدا کے خادم پیش کر رہے ہیں، اور وہ جب ان کی آواز سنیں گے وہ یقیناً اس نجات کو، اس شانتی کو، اس خوشی کو اپنی زندگی میں حاصل کریں گے۔ آپ اپنی گفتگو میں سوال کر رہے تھے کہ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، جس کا مطلب ہے انہیں یہ بھی تجربہ ملے گا کہ پرانی انسانیت جو ہے جو گناہ آلودہ تھی، اور اس انسانیت کو وہ اتار کر نئی پیدائش میں، نئے مخلوق میں مسیح کو جب پکارا جائے گا تو وہ ایک نیا انسان بن جائے گا۔ کاش کہ آج وقت ہوتا کہ ہم بتا سکتے کہ کلام مقدس میں وہ لوگ جنہوں نے مسیح کو پکارا، ان کی پرانی انسانیت ان سے جاتی رہی، اور انہیں نئے مخلوق کا تجربہ مل گیا جو پاکیزگی اور نیکی اور ایمانداری میں ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اگلے ہفتوں میں بھی، اور اسی موضوع کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ بہتر طور سے ان باتوں کو کھول سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کم ملا، کچھ سوالات آ گئے۔ ناظرین، خداوند نے ہم سے باتیں کی ہیں، اس نے ہم تک اپنی آواز پہنچائی ہے۔ برکت قبول کر کے یا پرانی زندگی اور دنیا میں جیسے ہم رہ رہے ہیں، فیصلہ ہمارا ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں سلامتی میں رکھے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔